किताब ते सिख भी निकलिया गया। लेखक कुलबीर सिंह कौड़ा। भाग 26वां। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपो वाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों सिखां ते इहो जहे मुकदमे भी बने, मेरे ते एक केस 153 अधीन दर्ज किया गया, जिस का मतलब हुंदा है कि राष्ट्री एकता के उल्ट प्रभाव पाउण वाले लक्षण ते भाषण करना। जे ये दोष सिद्ध हो जाए तो 3 साल की जेल जां जुर्माना ते जां दोवें हो सकते हैं। इस केस विच मेरी जमानत हो चुकी सी, पर जदों मैं एक होर केस 212/216 की तारीख भुगतण गया तो जज ने मेरे ये दोवें केस विशेष जज की अदालत विच भेज दिते ते मैनूं उस अदालत विच पेश होने की हदायत करके अगली तारीख पा दी। सरकारी वकील ने मेरी जमानत भी रद्द करने की दरखास्त दी, पर जज साहब ने कहा कि जिन्हां केसां विच एक बार जमानत हो जाए तो मुलजिम बकायदा पेशी ते हाज़र हो रहा होवे तां जमानत रद्द क्यों की जाए। इस तरह जमानत तां कायम रही, पर अदालत बदल गई। पहले केस विच जदों मैं दूसरी अदालत विच तारीख पेशी ते गया तां मेरा वकील कपूरथले किसी केस की बहस लई गया होया सी। नवीं अदालत विच मेरा केस फर्द जुर्म लगण वास्ते बहस ते सी। आवाज़ पई तां मैं जाके जज साहब नूं बेनती कीती कि मेरे वकील साहब कपूरथले सैशन जज की अदालत विच गए हुए हैं। मेरे ये कहण ते जज साहब भज के मैनूं पे। ये की मतलब होया? मैं उन्होंने उड़ीकदा रवां, ये अदालत नहीं। फिर उन्होंने मैनूं 2 घंटे का समा दे दिता, पर मेरा वकील फिर भी ना आया। फिर आवाज़ पई, मैं फिर इहो ही कहा कि वह अजे तक नहीं आई। जज साहब ने पक्का समा 2 बजे का दे दिता ते नाल ही कह दिता कि वकील आवे ते भावें ना आवे, मैं एक केस सुनना ही सुनना है। मैं बहुत मुसीबत विच फस गया। पहला मैं सोचिया कपूरथलियों वकील नूं सद लियावां ते फिर सोचिया ये ना होवे कि मैं उत्थे चला जावां ते वो इत्थे आ जावे। उदों 12:30 वज चुके सन। फिर मैं ये भी सोचिया कि हो सकता है मैं उत्थे जावां पर वो बहस विच फसिया होण करके मेरे नाल ही ना आवे। फिर मैं अपने दिल नूं ये कह के भी तसल्ली दे लवां कि वो उत्थे कोई विआह तां नहीं गया जिहड़ा उन्हें उत्थे ही बैठे रहना, की पता उत्थों तुरी पिया होवे। फिर ये सोच के भी कपूरथले ना गया कि जे 2 बजे तक अदालत विच हाज़र ना होया तां जज ने जमानत रद्द कर देनी है, इत्थों ही सीधा जेल जाना पऊ। सब कुछ सोच के मैं उत्थे ही रहा। ये 1.5 घंटा मेरा बड़ा औखा गुजरिया। मैनूं अपने वकील ते भी बहुत गुस्सा आवे कि जदों उन्हें पूरी फीस लई है तां फिर केस ते पेश ना होने दा की मतलब। मुंशी नूं पुछां, वो आखे जी मैनूं की पता, कह ते गए सी भई छेती आ जाना है, पर आए अजे तक नहीं। जे मैं उन्होंने आखां कि तू 2 बजे जज साहब नूं वकील दे ना आउण करके तारीख देण लई आखां तां वो कन्नां नूं हत्थ लावे, अखे जज बड़ा कुपत्ता है, ये तां तुरियां जांदियां नूं बन्नण वाला है। मेरी तौबा, मैं नहीं जाना। पूरे 2 बजे मेरे नां की आवाज़ पै गई। मैं अंदर जाके फिर इहो ही कहा, जी वकील साहब तां आए नहीं, किरपा करके तारीख। अजे गल मैं पूरी भी नहीं सी कीती कि जज साहब ने सरकारी वकील नूं कहा, शुरू करो। मैं भी उत्थे ही खड़ा रहा। डर ते गुस्से दे रले मिले प्रभाव करके मेरियां गल्लां विचों सेक निकल रहा सी। जेल मैनूं साफ नज़र आ रही सी, पर मैं दिल नूं भी तसल्ली दे लैंदा। जेल किहड़ी नवीं है, अगे किहड़ा कदे वेखी नहीं। वकील ने केस शुरू किया। कुलबीर सिंह पुत्र बुढ़ा सिंह, कौम कंबो, वासी बस्ती पीरदाद, खालिस्तान का हमैती है। कपूरथला रोड बस्ती बावा खेल अड्डे दे कोल इसने खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए। इस दे हत्थ विच खालिस्तान का झंडा सी। इस झंडे नूं लहरा लहरा के ये खालिस्तान के नारे लाउंदा कपूरथला रोड ते तुरिया जांदा सी। पुलिस पार्टी जिसने आम चैकिंग लई उथों कोई 3 को फरलांग ते नहर के पुल ते नाका लाया होया सी नूं जदों मुखबर खास ने आके दस्सिया तां गुरदीप सिंह ASI नाल
ਸਿਪਾਹੀ ਫਲਾਣਾ 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 ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੜਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵਿੱਚੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਆਪ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 200-300 ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਨਾਬ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਝੱਟ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਨਾਬ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਦਾ ਆਇਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੈਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਆਇਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੋਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਰੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10-12 ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਵਾਂਗ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੱਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਸੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਵੱਢ ਖਾਣਿਆਂ ਹਾਰ ਉਖੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ HMT। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਓਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ, ਜੇ ਤੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਕਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਹੈ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਚਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਤੁਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਉੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਬਰਵਾਲ, ਨਾਓ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਰ ਟਰਨਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਰਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਮੂਹ ਗਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਜੇ ਗੁਲਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਕ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੱਦतें हुई है इतनी रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। वतन कहते हुए ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ, ਵਤਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ? ਅੱਟ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਧਾਰਾ 153 ਅਭੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੱਸੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੁੰਨ ਵੱਟਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੱਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੂਤ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਰੀਡਰ ਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੀ ਤੇ ਵਰਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਰੀ, ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਪੁਲਿਸ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਛਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਂਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਲ ਡਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪੀਂ ਬੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਭਾਗ 26ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।